Dear students, this is Madan Kumar in 11th Mathematics, Vector Algebra. Now we will discuss the topic resolution of a vectors. Resolution of a vector can be done for finite dimensions. So countable dimension தான் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா 2 dimension 3 dimension பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். First we will discuss about 2 dimension. Theorem 8.5. So consider the diagram x-axis, y-axis. The point P is x-axis and y-axis join பண்ணது. OP vector is equal to R vector. The direction vector for x is I cap, y is j cap. You have to draw the perpendicular L and M in x and y axis. So அதுதான் இங்கே டெஃபினேஷனில் ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க தேரமில். So we have to prove that OP vector equal to xi cap plus yj cap for some real numbers x and y. Further modulus எடுத்தோம்னா அது square root of I cap ஓட coefficient plus j cap ஓட coefficient, that is square root of x square plus y square நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்னது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. எக்ஸ் அண்ட் ஒய் பி த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் த பாயிண்ட் எல் அண்ட் எம் ஆர் த பர்பண்டிகுலர்ஸ் ட்ரான் from the point P to the x and y axis, then OP. So this OP we can write OL plus LP. So OP vector எப்படி எழுதுறோம்னா OL plus LP. This LP is also equal to OM. ஸோ அதனால தான் இந்த LPக்கு பதிலாக இங்கே OM மாற்றிருக்கோம். Since I cap and j cap are unit vectors, so OL x-axis direction xi cap, OM y-axis with the direction j cap. So that's why OP vector equal to OL vector plus OM vector. That can be written as OP vector equal to xi cap plus yj cap. Then what is OP vector? That is R vector. So R vector equal to xi cap plus yj cap. To prove uniqueness, நம்ம எல்லாம் நிறைய பாயிண்ட் இருந்தாலும் அது எல்லாமே வேறு கிடையாது, ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்ல போகிறோம். x1 i cap plus y1 j cap and x2 y cap plus y2 j capன்ற பாயிண்ட்டு சேம் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறோம். எங்கள் பீன்ற பாயிண்ட்லேருந்து x1 y1 x2 y2ன்ற ரெண்டு பொசிஷன் எடுத்துக்க ரெப்ரசன்டேட் பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோம். தென் x1 i cap plus y1 j cap equal to x2 i cap plus y2 j cap. ஆஃப்டர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா x1 minus x2 i cap minus y2 minus y1 j cap equal to 0. This implies x1 minus x2 equal to 0, y2 minus y1 equal to 0. In other words, we can say x1 equal to x2 and y1 equal to 1, 2. y1 equal to y2, hence a uniqueness. So x y என்றது in general x1 x2 y1 y2 எடுத்தாலும் அது ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த p ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது ஒரே பாயிண்ட் தான், ரெண்டு எடுத்தால் கூட அது ரெண்டுமே ஒன்று தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In triangle OLP, opposite side hypotenuse equal to opposite side plus adjacent side, that is x square plus y square. Modulus of R vector equal to, that is R equal to square root of x square plus y square. அப்படின்னு சொல்ல R square equal to x square plus y square கிடைக்கும். ஸோ சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட 6,4 டேரக்ஷன் வந்து ஐ கேப் அண்ட் ஜே கேப் கொடுத்தாங்கன்னா எக்ஸோட பாயிண்ட் வந்து 6, அப்போ 6 ஐ கேப் ப்ளஸ் ஒய்யோட பாயிண்ட் வந்து 4, அப்போ 4 ஜே கேப்னு நீங்கள் எழுதலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they are given this one. So result 8.8, if A vector and B vector are two null collinear points, அப்படின்னா ஒரே லைனில் வரல in a plane, then any vector in the plane can be written as the linear combination of A vector and B vector in unique way. ஸோ அது ரெண்டுத்தையும் லீனியர் காம்பினேஷனால் ஒரே பாயிண்ட்டை எழுத முடியும். தட் இஸ் any vector in the plane is of the form LA vector plus MB vector for some scalar L and M. ஸோ இதுதான் லீனியர் காம்பினேஷன் LA vector plus MB vector. ஸோ அதோட ப்ரூஃப் இங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ கன்சிடர் த டயக்ராம் OA OB. Then consider another point P is any point on the plane. So OA vector A vector, OB vector B vector, OP vector R vector. So ஒரு perpendicular வரைகிறாங்க, that is L. அது x axisல டச் ஆகுது. that length may be MB vector. ஏன் MB vector எடுத்துருக்காங்கன்னா, ஸோ இது ரெண்டுமே parallel இருக்கும்போது OB PL ரெண்டுமே parallelன்றதால அது வந்து MB vector சொல்கிறாங்க. So that's why we are writing LP equal to MB vector. ஸோ இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். OP again OL plus LP. ஸோ R vector equal to what is OL vector, that is LA vector. ஸோ அங்கே கொடுத்துருக்காங்க that LP vector is MB vector. therefore R vector, A vector, B vector are coplanar. ஸோ RAB இது எல்லாமே ஒரே பிளேன்குள்ளே வருது. ஸோ தே ஆர் கோப்ளேனார். ஆர் வெக்டார் இஸ் அ லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஏ வெக்டார் அண்ட் பி வெக்டார். ஸோ லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதுகிற ப்ரூஃப் நம்ம இங்கே பார்த்தோம். ஸோ ஏ வெக்டார் ரெண்டு நான் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பிளேனில் இருக்குது. அதை லீனியர் காம்பினேஷன் எப்படி எதுனா ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எல்ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டார். So then note further, if three non-collinear points vectors are coplanar,
then any of the vector can be written as a linear combination of other two. இந்த கான்வர்ஷன் ட்ரூ தான். ஸோ இது ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எல்ஏ ப்ளஸ் எம்பி. ஸோ 3 பாயிண்ட்ஸு. ஸோ நம்ம இங்கே வந்து 2 பாயிண்ட் பார்த்தோம் ஆக்சுவலி. ஏ அண்ட் பி டூ நான் கொலினியர். சப்போஸ் 3 நான் கொலினியர் வந்தாலும் பாசிபிலிட்டி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ரிசல்ட் 8.9. இஃப் ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் அண்ட் சி வெக்டார் ஆர் 3 நான் கோப்ளேனார் வெக்டார்ஸ். நான் கோப்ளேனார்னால் ஒரே பிளேனில் அமையாத வெக்டார்ஸ். கோப்ளேனார்னால் ஒரே பிளேனில் அமையக்கூடிய வெக்டார்ஸ். இந்த ஸ்பேஸு இல்லைனா பிளேன் சொல்லலாம். தென் எனி வெக்டார் இந்த ஸ்பேஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் எல்ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டார் ப்ளஸ் என்சி வெக்டார் in a unique way for some scalar. So non-coplanar vectors linear combination இல்லாமல் எப்படி எழுத போகிறோம்னா written as LA plus MB plus NC அப்படின்னு எழுதலாம். So let I cap J cap are the unit vector positive direction x and y axis respectively. Let R vector be any vector in the plane. Then R vector can be xi cap plus yj cap for some real numbers. இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கு என்ன பேர்னா rectangular components அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 dimension is called rectangular components. இப்போ 3 dimension அதே போல். ஆனால் இப்போ அடிஷ்னலாக ஒன்று வரும். அது என்ன z axis, அதோட யூனிட் வெக்டர் வந்து k cap. ஸோ அது எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னா xi ப்ளஸ் ஒய்ஜே ப்ளஸ் இசட்கே. அதோட மாடுலஸ் வேல்யூ என்ன வரும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர். மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ஸ்கொயர். அதே போல் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் ஜாயினிங் 2 பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னாங்கன்னா x1 y1 x2 y2. ஸோ ஏன்ற பாயிண்ட் x1 y1, பின்ற பாயிண்ட் x2 y2. தென் பி பாயிண்ட் வந்து x2 மைனஸ் x1 y2 மைனஸ் y1. ஸோ ஏபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார். காம்போனன்ட்ஸ்னு வரும்போது நம்ம மைனஸ் பண்ணி ஒரே பாயிண்டில் எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஏபி ஓபி மைனஸ் ஒஏ. அதனால் x2 மைனஸ் x1 ஐ கேப் அண்ட் y2 மைனஸ் y1 ஜே கேப். ஸோ இதான் காம்போனன்ட்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ 3 பாயிண்ட் வரும்போது x2 மைனஸ் x1 y2 மைனஸ் y1 z2 மைனஸ் z1 k கேப்னு வரும். ஸோ ஏபி வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஓபி வெக்டார். ஏபி எப்படி எழுதலாம், ஓபி மைனஸ் ஒஏ பொசிஷன் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம். ஓபி வெக்டார் ஆர் வெக்டார். ஸோ ஆர் வெக்டார் கேன் பி ரிட்டன் as x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ஸோ காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் வெக்டார் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருந்தால் எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து using commutative associative property, vector addition, distributive property of scalar multiplication, we can prove the following. Components எடுத்துக்கோங்க. a1i plus a2j plus a3k, b1i plus b2j plus b3k and m is a scalar, then a plus b. ஐ கேப்போட ஐ கேப் ஆட் பண்ணணும், ஜே கேப்போட ஜே கேப் ஆட் பண்ணணும், கே கேப்போட கே கேப் ஆட் பண்ணணும். ஏ மைனஸ் பியும் அதே தான். எம்னா அந்த ஸ்கேலாரை எல்லா வேல்யூஸோட மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். இப்போ ஏவும் பியும் ஈக்குவல் அப்படின்னா a1 ஈக்குவல் டு b1, a2 ஈக்குவல் டு b2, a3 ஈக்குவல் டு b3. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் ஏவும் பியும் ஈக்குவல். இஃப் அண்ட் ஒன்லி if a ஈக்குவல் டு b ஆர் b ஈக்குவல் டு a, then என்ன பாசிபிலிட்டினா a1 b1 ஈக்குவலாக இருக்கணும், இல்லை b1 a1, a2 b2 ஆர் b2 a2 அது மாதிரி சொல்லலாம். ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா a வெக்டார் ஈக்குவல் டு b வெக்டார் சொல்லலாம். யூனிட் வெக்டார் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. யூனிட் வெக்டார் என்ன ஃபார்முலான்றதை நம்ம லாஸ்ட்டு வீடியோலேயே பார்த்தோம். ஸோ நிறைய டேரக்ஷன் இருக்கும், நிறைய யூனிட் வெக்டார் இருக்கும். ஸோ இந்த வெக்டார் 5i கேப் மைனஸ் 3j கேப் ப்ளஸ் 4k கேப், இதுக்கு யூனிட் வெக்டார் என்னென்னா இந்த வெக்டார் டிவைட் பை இதோட மேக்னிடியூடு. ஸோ அதனால் இதோட மேக்னிடியூடு 5 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 3 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 4 ஸ்கொயர் 25 ப்ளஸ் 9 ப்ளஸ் 16 தட் இஸ் ரூட் 50. ரூட் 50 we can write 5√2 அப்படின்னு எழுதலாம். We have to another unit vector parallel to 5i cap minus 3j cap plus 4k cap in the opposite direction. ஸோ எப்படி ஒரு டைரெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனும் நம்ம பார்க்கணும். அதனால் ஸோ வி ஹாவ் அனதர் யூனிட் வெக்டார் பேரலல் டு இன்னொரு யூனிட் வெக்டார் பேரலல் டு இதே வெக்டாருக்கு கொடுத்துருக்க இதே வெக்டாருக்கு ஆப்போசிட் டைரெக்ஷன், அதனால் மைனஸ் வரும். அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூனிட் வெக்டார் கேட்கும்போது இந்த டைரெக்ஷனுக்கு இந்த டைரெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் த யூனிட் வெக்டார் அலாங் த டைரெக்ஷன் ஆஃப் த வெக்டார் 5i minus 3j plus 4k. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன் ஜென்ரல் 5i cap minus 3j cap plus 4k cap divided by root 50 that can be written as 5√2. இப்போ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லெட் p be a point on the space x, y, 3 dimensional எடுத்திருக்காங்க. r, s, t are the foot of the perpendicular to from p to the x, y, and z axis respectively. ஸோ PRO, PSO, PTO எல்லாமே 90 டிகிரியில் இருக்குது. OR ஈக்குவல் டு எஸ், OS ஈக்குவல் டு ஒய், OT ஈக்குவல் டு இசட் அண்ட் OP ஈக்குவல் டு ஆர். ஸோ 90 டிகிரி. இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஆங்கிள் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆங்கிள் வந்து ஆல்ஃபா, ஒய் ஆக்சிஸ் ஆங்கிள் வந்து பீட்டா, இசட் ஆக்சிஸ் ஆங்கிள் வந்து காமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் POR எக்ஸ்
alpha, POS y beta, POT z gamma. ஸோ இது 3 dimension diagram XYZ. இதுலேருந்து இந்த ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. விச் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா PRO. ஸோ PROன்ற ட்ரையாங்கிளை மட்டும் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ PRO 3 dimension பார்க்கும்போது தெரியும். PROன்ற ட்ரையாங்கிள் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா R இது வந்து X, இது adjacent சைடு, ஆங்கிள் இருக்க பக்கம் adjacent சைடு. ஸோ ஒன் செகண்ட், ஆங்கிள் இருக்க சைடு adjacent சைடு. ஸோ திஸ் இஸ் X. அப்போ இது ஆப்போசிட் சைடு, இது ஹைபாட்னஸ். ஸோ அப்போது காஸ் தீட்டா 90 டிகிரி வருது எல்லாமே. ஸோ PRO இன் ட்ரையாங்கிள் OPR ஆங்கிள் PRO. ஸோ ஆங்கிள் PRO இது 90 டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ POR ஆல்ஃபா, OR வந்து எக்ஸு, அங்கே இருக்கிறத அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம காஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். காஸ் வந்து adjacent divided by hypotenuse, that's why x by r. Similarly cos beta என்ன வரும்னா y by r, cos gamma என்ன வரும்னா z by r. ட்ரையாங்கிள் மாறும். Here the angles alpha, beta, gamma are called direction angles of the vector OP vector. So OP vector equal to R vector or direction angles தான் alpha, beta, gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the vector. So OP vector or direction cosines தான் cos alpha, cos beta, cos gamma. Thus x by r plus y by r plus z by r, where r equal to square root of that I cap coefficient, j cap coefficient, k cap coefficient, that is square root of x squared plus y squared plus z square, are the direction cosines of the vector r vector xi cap plus yj cap plus z k cap. So ஒரு vector கொடுத்துட்டு direction cosine கேட்டாங்கன்னா I cap coefficient divided by that modulus, j cap coefficient divided by that modulus, k cap coefficient divided by that modulus. இங்கே I cap வந்து x, அதனால x by r, j cap வந்து y by r, k cap வந்து z by r. Any three numbers which are proportional to the direction cosines of the vector are called the direction ratios. So direction cosines ஏதாவது ஒரு 3 நம்பர் ப்ரொபோஷ்னலாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த நம்பர்ஸை வந்து நம்ம direction ratios of the vectorன்னு சொல்லுவோம். hence the direction ratios of the vector not unique. direction ratios வந்து மாறிட்டே இருக்கும், ஒரே மாதிரி இருக்காது. for given vector we have infinitely many set of direction ratios. ஸோ ஒரு வெக்டாருக்கு நிறைய set of direction ratios நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So for example 8.1, 8.11, let r vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap be the position vector of any point. Let alpha, beta, gamma be the direction angles of r. Then sum of the squares of the direction cosines r vector is 1. That is cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma equal to 1. That is sum of the squares of the direction cosines angle. அது என்ன அப்படின்னா r வெக்டாரோட direction cosines பார்த்தீங்கன்னா cos alpha, cos beta, cos gamma. sum of the squaresனு வரும்போது cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equal to 1. அதே போல் direction sin, அது என்ன direction cosine மாதிரி direction sin. So sin squared alpha plus sin squared beta plus sin squared gamma equal to 2. Direction cosines of r vector, that is coefficient of x divided by modulus of that vector x square plus y square plus z square. அதான் x by r, y by r, z by r அதான் சொல்லியிருக்காங்க. Suppose L, M, N are the direction cosines of the vector if and only if. அதாவது cos alpha, cos beta, cos gammaக்கு பதிலாக L, M, N direction cosines இருந்ததுன்னா L square plus M square plus N square equal to 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம். Any unit vector can be written as, so any unit vector can be written as cos alpha I cap plus cos beta j cap plus cos gamma k cap. ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது 1 வரும், அதனால் அந்த யூனிட் வெக்டரை நம்ம இது மாதிரி அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 8.5, find the direction ratio and direction cosines of the following vectors. First one 3i cap plus 4j cap minus 6k cap. So direction ratios வந்து coefficient of I, coefficient of j, coefficient of k. That's why we have to write 3, 4, minus 6 as the direction ratios. Direction cosines வந்து I cap coefficient divided by modulus of that r vector, j cap coefficient divided by modulus of that r vector, k cap coefficient divided by modulus of that r vector. So modulus of r become modulus of r vector equal to square root of I cap coefficient 3 squared, j cap coefficient 4 squared, k cap coefficient 6 squared. So that is 3 squared 9, 4 squared 16, 6 squared 36, 49 வரும். 49 root எடுத்தீங்க 3 squared 9, 4 squared 16, 25 plus 36, 61 வரும். not 49, 61. So x by r, that is 3 by root 61
comma 4 by root 61, comma minus 6 by root 61. This is direction cosines. First one is direction ratios. So second one, இங்கே j இல்லை, அதனால் 0 போட்டுக்கணும். I cap 3 minus 4 k cap. So 3, 0, minus 4. இதோட ஸ்கொயர் ரூட் வேல்யூ 3 ஸ்கொயர் 9, 4 ஸ்கொயர் 16, 25 ரூட் எடுத்திங்கன்னா 5 வரும். ஸோ 3 by 5, 0 by 5, 0, minus 4 by 5. இது வந்து direction cosines. So find the direction cosines of the vector whose direction ratios are 2, 3, minus 6. First sum discuss பண்ணுவோம். Direction cosines formula எழுதிக்கோங்க. x by r, y by r, z by r. அப்போ 2 by square root of 2 square plus 3 square minus plus 6 squared. 3 by square root of 2 square plus 3 square plus 6 squared minus 6 divided by 2 square plus 3 square plus 6 square. So 2 square 4, 3 square 9. 9 plus 4, 13, 36, 49 root எடுத்திங்கன்னா 7. So direction cosines வந்து 2 by 7, 3 by 7, minus 6 by 7. Can a vector have direction angle 30 degree, 45 degree, 60 degree? அதாவது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா வந்து 30 degree, 45 degree, 60 degree இருந்தால் ஒரு வெக்டாருக்கு இது டைரக்ஷன் ஆங்கிளாக அமையுமா செக் பண்ண சொல்கிறாங்க. இப்போ காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 30 டிகிரி, காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி, காஸ் காமா ஈக்குவல் டு 60 டிகிரி. இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஆன்சர் வந்து என்ன வரணும்னா 1ன்னு இருக்கணும். 1 விட அதிகமாக வந்தால் a vector cannot have a direction angle 30 degree, 45 degree, 60 degree சொல்லலாம். ஈக்குவல் டு 1 வந்து a vector can have a direction angle 30 degree, 45 degree, 60 degree சொல்லலாம். ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 30, பீட்டா ஈக்குவல் டு 45, காமா ஈக்குவல் டு 60. For direction angle, cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma equal to 1. That's why cos squared 30 plus cos squared 45 plus cos squared 60. Cos squared 30 root 3 by 2 whole square, that is 3 by 4. Cos squared 45, that is 1 square 1. Cos squared 60, that is 1 by 2 whole square, that is 1 by 4. 3 by 2, 1 by 4, 1 by 4. After taking LCM, இது வந்து 1 விட அதிகமாக தான் வரும். நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணலாம். ஸோ 1 விட அதிகமாக வரும்போது the vector cannot have a direction angle 30 degree, 45 degree, 60 degree ன்னு சொல்லிடலாம். ஈக்குவல் டு 1 வந்து the vector can have a direction angle 30 degree, 45 degree, 60 degree. Then third sum, find the direction cosines of AB vector கொடுத்துருக்காங்க. A ஓட பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, B ஓட பாயிண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வெக்டராக மாற்றிக்கோங்க. OA வெக்டார் 2i cap plus 3j cap plus k cap. OB வெக்டார் 3i cap minus j cap plus 2k cap. Then find AB. What is AB? OB minus OA. இந்த மைனஸ் பண்ணுறீங்க. இதோட direction cosines கண்டுபிடிங்க. 1 by square root of 1 square plus 4 square plus 1 square minus 4 divided by 1 square plus 4 square plus 1 square plus 1 divided by square root of 1 square plus 4 square plus 1 square. 1 plus 1 plus 16, that is root 18. This is a direction cosines. Next fourth sum, find the direction cosines. Line joining கொடுத்துருக்காங்க. லைன் ஜாயினிங் 2, 3, 1 அதே கொஸ்டின் தான். இங்கே வந்து பொசிஷன் டைரக்ஷன் கொஸ்டின் வெக்டார் கேட்டாங்க, இங்கே லைன் ஜாயினிங். ஸோ அதே பாயிண்ட்டு அதே போல் நம்ம மேலே கண்டுபிடிச்சதே தான். பட் எனி பாயிண்ட் டேக்கன் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எந்த பாயிண்ட் வேணால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் 2, 3, 1 தான் ஃபஸ்ட் எடுக்கணும்னு கிடையாது. 3, 1 minus 3 minus 1, 2 கூட ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அப்போ என்ன வரும்னா மைனஸ் வரும், ஏன்னா ஏபி வந்து மாறும். ஸோ ஓஏ வந்து 2, 3, 1 ஆகும், ஓபி வந்து 3 minus 1, 2 எடுத்தால் ஸோ அந்த தேர்ட் சம் தான் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன், அதை அப்படியே எழுதிடலாம். சப்போஸ் நான் வந்து 3 minus 1, 2 ஓஏவாக எடுத்துகிட்டு 2, 3, 1 ஓபியாக எடுத்தேன்னா என்னோடய ஆன்சர் மாறும். அதனால் -1, 4, -1 அதுவும் பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் 2 செட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ப்ளஸ் வி ஹேவ் another செட் ஆஃப் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். But any taken we have another set of direction cosines with opposite direction. Thus we have another direction ratios கிடையாது இது. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் வந்து என்னென்னா இன்னொன்று வரும். டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கிடையாதுங்க, டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்ன்னு போடணும். பிரிண்டிங் ஏரரை நீங்கள் மாற்றிக்கணும். ஸோ அடுத்த சம் பார்த்தீங்கன்னா direction ratios of the vector 2, 3, 6. Its magnitude is 5. Find the vector அப்படின்றாங்க. ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் வந்து 2, 3, 6. அப்போது அதோட ஸ்கொயர் ரூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 square 4, 3 square 9, 13, 6 square 36, 13 plus 36, 49, root 49 becomes 7. That's why we have written here 2 by 7, 3 by 7, 6 by 7. யூனிட் வெக்டார்னு சொல்லியிருக்காங்க. யூனிட் வெக்டார் இஸ், ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் வெக்டார்னு டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் மேக்னிடியூட் 5ன்றாங்க. ஸோ அதை வெக்டாராக மாற்றிக்கோங்க. ஸோ யூனிட் வெக்டார் கிடையாது, அதை வெக்டாராக மாற்றிக்கோங்க. ஸோ 2 by 7 i cap plus 3 by 7 j cap plus 6 by 7 k cap. ஸோ வெக்டார் அது ரிக்வயர்டு வெக்டார்னு எழுதிக்கலாம். ஸோ ஆர் வெக்டார்னு கூட எழுதிக்கலாம்.
அப்போ இதோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க 5. இந்த வெக்டார் இப்படி இருக்குது, இதோட மேக்னிடியூடு வந்து லென்த்து வந்து 5ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதோட 5 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. டினாமினேட்டில் இருக்க 7 காமனாக தெரிஞ்சிங்கன்னா 1/7 மேக்னிடியூட் 5ன்றதால 5/7 இன்ட்டு 2i கேப் ப்ளஸ் 3j கேப் ப்ளஸ் 6k கேப். ஸோ இதுலேருந்து 5 செம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் ஹூஸ் பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் ஆர், பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க OA OB OCன்னு எடுத்துக்கோங்க. கொலினியர் ப்ரூவ் பண்ணணும். கொலினியர்ன்றது என்ன அப்படின்னா இப்படி இருக்குன்னா இது வந்து A, இது B, இது C, A B C. ஸோ AB BC CA கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஸோ AB ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு BC இல்லை BC ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு AC ஏதாவது கொண்டு வந்தனாலே they are common point இருக்கணும். ஸோ வெக்டார் ஈக்குவல் டு சம் ஸ்கேலார் இன்ட்டு another வெக்டார்னா they are parallel or collinear. if they have the common point they are collinear. ஸோ அந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இப்போ ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ OA OB OC ஃபஸ்ட்டு AB வெக்டார் OB மைனஸ் OA. ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா OB மைனஸ் OA. தென் AC வெக்டார் OC மைனஸ் OA. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இதை 4ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வேல்யூ வரும். I மைனஸ் 2 ப்ளஸ் 3 அது 4i மைனஸ் 8 ப்ளஸ் 12 இருக்குது. அப்போது AC இஸ் நத்திங் பட் 4 இன்ட்டு AB. ஸோ அதான் இங்கே எழுதியிருக்கோங்க. AC வெக்டார் ஈக்குவல் டு 4 இன்ட்டு AB வெக்டார். நான் அதை தான் சொன்னேன், ஒரு வெக்டார் ஈக்குவல் டு சம் ஸ்கேலார் தட் இஸ் 4 இயர் இன்ட்டு AB வெக்டார். இப்போ இங்கே ஏதாவது காமன் பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஏன்றது காமன் பாயிண்ட்டு. தேர்ஃபோர் த கிவன் பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் இல்லைனா த கிவன் காமன் பாயிண்ட் நேம்லி A, thus 3 points are collinear. ஸோ இந்த 3 பாயிண்ட்டுமே collinear சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் இருக்குது. அது என்னென்னா AB BC CA கண்டுபிடிச்சி இது நம்ம 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்போம். ஸோ இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ணணும். ஏதாவது 2 வேல்யூ ஆட் பண்ணால் 3வது சைடுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும். √14 √123 √14 4√14. ஸோ √14ன்றது 1√14 3√14 ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிங்கன்னா 4√14. ஸோ AC இஸ் ஈக்குவல் டு AB ப்ளஸ் BC. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா B இஸ் த காமன் பாயிண்ட்டு. ஸோ ABC ஆர் லையிங் இன் த சேம் பிளேன், தட்ஸ் வை தே ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மெத்தட் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த மெத்தடு இருக்குது. ஸோ அப்படி இல்லை, இது வந்து ஆக்சுவலி 9th நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. 9th இந்த மாதிரி கொலினியர்ன்ற கண்டிஷன் வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மெத்தட் போடலாம், இல்லை வெக்டர் மெத்தட்லேயே நம்ம AB BC CA. ஸோ AC ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு AB ஆர் AB ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு BC அப்படி கொண்டு வந்தால் கூட they are collinear. ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் whose position vectors has magnitude 5 சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இது லென்த்து, இது ஒரு வெக்டார் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதான் A வெக்டார்னால் இதோட மேக்னிடியூட் வந்து லென்த் வந்து 5ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பேரலல் டு த வெக்டார், அது இன்னொரு வெக்டாருக்கு பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த பேரலல் வெக்டார் என்னென்னா 4i கேப் மைனஸ் 3j கேப் ப்ளஸ் 10k கேப்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க. இதோட வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா A கேப் அலாங் த டைரக்ஷன் A வெக்டார். ஸோ A வெக்டாரோட யூனிட் வெக்டார் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். A வெக்டார் டிவைடட் பை தட் மேக்னிடியூடு. அப்போ அதோட மேக்னிடியூடு 4 ஸ்கொயர் 3 ஸ்கொயர் 10 ஸ்கொயர் 100 + 9 + 16 125 ரூட் எடுத்திங்கன்னா 5√5ன்னு வரும். இந்த வெக்டாரோட மேக்னிடியூட் எப்படி இருக்குன்னா 5. ஸோ பேரல் டு என்ன வெக்டார் பார்த்தீங்கன்னா 4i மைனஸ் 3j ப்ளஸ் 10k. ஸோ 5 இன்ட்டு அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அந்த 5 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ அந்த √5 4i டிவைட் பை √5 மைனஸ் 3j டிவைட் பை √5 10 வந்து பிரிச்சுருங்க. 2 இன்ட்டு √5 இன்ட்டு √5 ஒரு √5 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 2√5kன்னு போட்டுருங்க. இதுதான் அந்த பாயிண்ட். ஸோ மேக்னிடியூட் 5 இருக்குது. ஸோ மேக்னிடியூட் 5 parallel to the vector 4 minus 3j plus 10k. Once again, magnitude 5 with parallel to the vector 4i minus 3j plus 10k. அந்த வெக்டாரோட பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4/√5 minus 3/√5 2/√5 இதான் அந்த பாயிண்ட். ஸோ மேக்னிடியூடு வேல்யூ 5, அப்புறம் 4i மைனஸ் 3j ப்ளஸ் 10kக்கு பேரலாக இருக்கிற பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா 4/√5 மைனஸ் 3/√5 2/√5. இது ஈஸியான சம்மு. 3 பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துட்டு இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு OA OB OCன்னு எடுத்துக்கோங்க. AB BC CA தென் மாடுலஸ் ஆஃப் AB மாடுலஸ் ஆஃப் BC மாடுலஸ் ஆஃப் CA கூடவே கண்டுபிடிச்சிருங்க. எந்த வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணால் அடுத்த 2 வேல்யூ ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இங்கே இருக்கிறதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா AB BC CA நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன். CA வந்து √98, AB வந்து 7, BC வந்து 7. ஸோ
magnitude of CA squared equal to magnitude of AB squared plus magnitude of BC squared. ஸோ CA squared வந்து √98 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 98 ஆகிடும். AB squared வந்து 7 squared, BC squared வந்து 7 squared. ஸோ 98 equal to 49 plus 49 வருது. ஸோ இப்போது இதில் எது காமனாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்ற பாயிண்ட் காமனாக இருக்குது. ஸோ ஆங்கிள் B is 90 degree, therefore given points form and right angle triangle. அவ்வளோதான். இது காமன் பாயிண்ட்டுன்னு பாருங்கள், அது 90 டிகிரின்னு சொல்லிவிடுங்க. இந்த இடத்துல B தான் காமன் பாயிண்ட்டு. ஸோ B is equal to 90 டிகிரின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ட்ரையாங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் சொல்லி முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிள் சம்க்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ எக்ஸைஸ் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எக்ஸைஸில் 17 சம்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே சின்ன சின்ன சம்ஸ் தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் என்னென்னு பார்க்கலாம். இங்கே கொஸ்டின்ஸை பார்த்துட்டு நம்ம போவோம். வெரிஃபை whether the following ratios are direction cosines of some vector or not. ஸோ கொடுத்துருக்க ரேஷியோஸ் வந்து ஒரு டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸாக அமையுமா அப்படின்னு செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸைஸ் 8.2 given 1/5, 3/5, 4/5. அப்போது வந்து இது வந்து டைரக்ஷன் கொஸ்டின்னா காஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் காமா. ஸோ டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸோட ஃபார்முலா காஸ் ஸ்கொயர்ட் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் காமா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர்ட் காமா ஈக்குவல் டு 1ன்னு வரணும். ஸோ 1/5 ப்ளஸ் 3/5 ப்ளஸ் 4/5 ஸ்கொயர் பண்ணுறீங்க. ஸோ 26/25 that is not equal to 1. The given values are not acceptable for direction question. இதை வந்து ஒரு direction questions வேல்யூஸாக நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம். another sum 1/√2, 1/2, 1/2. ஸோ இது ஆர் வெக்டாரை கூட எழுதி போடலாம். 1/√2 i cap plus 1/2 j cap plus 1/2 k cap ஈக்குவேட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனி வெக்டார் காஸ் ஆல்ஃபா i cap plus காஸ் பீட்டா j cap plus காஸ் காமா k cap. ஈக்குவேட் பண்ணும்போது காஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1/√2, காஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு 1/2, காஸ் காமா ஈக்குவல் டு 1/2. ஃபார் டைரக்ஷன் ஆங்கிள்ஸ் we have the formula cos squared alpha plus cos squared gamma plus cos squared alpha plus cos squared beta plus cos squared gamma equal to 1. 1/√2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/2, 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/4, 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/4, 1/4 ப்ளஸ் 1/4 1/2, ஆல்ரெடி ஒரு 1/2, 1/2 ப்ளஸ் 1/2 1. ஸோ ஈக்குவல் டு 1 வந்திருக்கு. therefore the given values are acceptable for the direction question value. ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற தேர்ட் சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். செகண்ட் வந்து டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் வேணும். டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க 3, -1, 3. ஸோ த ஆர் வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் தட் இஸ் ஆர் வெக்டார். மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஆர் 3 squared 1 squared 3 தட் இஸ் 19 வரும். ஸோ டிசிஸ் வந்து என்னென்னா டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸு 3/√19 -1/√19, 3/√19. ட்ரை another 2 sums, Roman letter 2 and Roman letter 1 and 2. இப்போ வந்து டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் அண்ட் டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த வெக்டார் 3, 3, 4 இருக்குது. 3i - 3k + 4j ஆர்டர் எழுதிக்கோங்க. 3i cap + 4j cap - 3k cap. டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து 3, 4, -3. மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் வெக்டார் வந்து 9 + 9 + 16 தட் இஸ் √34. டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து 3/√34 - 3/√34 + 4/√34, 4/√34 or √34. நெக்ஸ்ட்டு ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஜே கேப்னு இருக்குது. ஸோ ஐ கேப் இல்லை, கே கேப் இல்லை. அப்போது டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து 0. ஐ கேப் இல்லை, ஜே கேப் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 இருக்குது, கே கேப் கோஎஃபிஷியன்ட் 0. ஸோ 0, 1, 0. அப்போது இது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கனாலும் 1 தான் வரும். அப்போ 0/1 0, 1/1 1, 0/1 0. ஸோ 0, 1, 0 இஸ் த டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு 1/2, 1/√2, a are the direction questions of the sum of a vector அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. இதெல்லாம் ஒரு direction questions of the sum of a vector. ஸோ cos alpha, cos beta, cos gammaன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஃபார் direction questions ஆங்கிள் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். a ஸ்கொயர் தான் நமக்கு தேவை. 1/2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/4 goes to the right hand side, that is become -1/4. 1/√2 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 1/2. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க 1/√2 ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா -1/2. ஆஃப்டர் சிம்பிளிகேஷன் a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1/4, தென் a ஈக்குவல் டு +or -1/2. இது வந்து பாசிட்டிவ் தான், அதனால் a ஈக்குவல் டு 1/2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். தென் a, a plus b, a plus b plus c is the set of drs of the line joining. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை drs எடுத்தால் நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் வந்து என்னென்னா a, a plus b, a plus b plus cன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா OA, OBன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு 1 தான் இருக்குது. அப்போ ஐ கேப்பு கே வந்து 0. அடுத்த பாயிண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜே மட்டும்தான் இருக்குது, ஐகே 0. அதனால் OA வெக்டார் வந்து ஐ கேப், OB வெக்டார் வந்து ஜே கேப். AB வெக்டார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள். OB - OA, J - Iன்னு கிடைக்கும். இப்போது
இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரெண்டு லைனையும் ஜாயின் பண்ண வரக்கூடிய வெக்டாரை கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இது ஆர்டராக எழுதுங்க. I வந்து -1, J வந்து +1, K இல்லை, அதனால் 0. பிகாஸ் இங்கே J கேப் மைனஸ் I கேப்னு இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு I எழுதணும். ஸோ -1 +1 0. ஸோ கொடுத்துருக்க பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா, இந்த ரெண்டு லைன் ஜாயினிங்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெக்டாருக்கு டிஆர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. A, A + B, A + B + C. ஸோ A, A + B, A + B + C = -1, 1, 0. ஸோ ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் டு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். A = 1, செகண்ட் பாயிண்ட் டு செகண்ட் பாயிண்ட். A + B = 1, A = -1, அதை இந்த பக்கம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுங்க. B = 2. தென் தேர்ட் பாயிண்ட் A + B = 1, அதை அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா 1. ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து -1, பியோட வேல்யூ வந்து +1. இல்லைனா A + B = உங்களுக்கு என்ன இருக்குது +1. ஸோ இந்த +1 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா கூட C = -1 அப்படின்னு போட்டு முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா A + B that is equal to 1. இந்த 1 இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா -1. இல்லைனா A வேல்யூ B வேல்யூ கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணுமா. இப்போ தான் நம்ம ஒரு சம் பார்த்தோம். பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க OA, OB, OC. தென் ஃபைண்ட் AB வெக்டார் மாடுலஸ் ஆஃப் AB வெக்டார் √35, BC வெக்டார் மாடுலஸ் ஆஃப் BC வெக்டார் √6, CA வெக்டார் மாடுலஸ் ஆஃப் CA வெக்டார் √41. √41 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 41, √35 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 35, √36, √6 ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 6. ஸோ 35 6 ஆட் பண்ணிங்கன்னா 41. ஸோ 41 = 35 + 6. ஸோ எது பெரிய வேல்யூ, அதான் ஹைபாட்னஸ். √41 squared = that is magnitude of CA vector squared = modulus of AB vector square plus modulus of BC vector square. So AB plus BC, B is the common point. So angle B is 90 degree. Therefore given points are forming a right angle triangle அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ A வெக்டார் B வெக்டார் பேரலல் சொல்லிட்டாங்க. அப்படியே இருந்தால் லாம்டா வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. இஃப் A வெக்டார் பேரலல் டு B வெக்டார் தென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். இங்கே இருக்க ஐயோடது அங்கே இருக்க ஐயோடது 3/1. J ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். A1/A1 B1, A2/B2 தட் இஸ் J ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 2/λ, A3/B3 that is K cap coefficient 9/3. So after cancellation we have 3 = 2/λ = 9/3. 3 cancel 3 9s 3 3s are 9. 3ஆல் அந்த 9 ஆடிச்சிங்கன்னா அங்கே ஒரு 3 வந்துடும். ஸோ 2/λ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோ ரைட் ஹேண்ட் சைடோ 3 தான் இருக்குது. ஸோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்திங்கன்னா 3 = 2/λ, லாம்டாவை இடம் மாற்றிடுங்க. ஸோ λ = 2/3 is the answer. ஸோ A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் சம் ஃபஸ்ட்டு சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க ஏவை, மைனஸ் வெளில வச்சுட்டு 2ஆல் பியை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க, ப்ளஸ் 5C ப்ளஸ் போட்டுட்டு 5ஆல் சியை மல்டிப்ளை பண்ணிவிடுவோங்க. எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா -15i + 27j + 13k. இதோட டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அதாவது 3a - 2b + 5cன்ற வெக்டாரோட டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். அப்போ தட் வெக்டார் 3a - 2b + 5c டிவைடட் பை தட் மேக்னிடியூட். அப்போ அதோட மேக்னிடியூடு -15² 225 + 27² 729, 13² 169. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா √1123. அதை எடுத்துன்னு வந்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்டு டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா OA, OB, OC கொடுத்துருக்காங்க. பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ பெரிமீட்டர் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் நம்ம வரைஞ்சிருக்கோம் ABC. சுற்றளவுன்னு வரும்போது லென்த்து வேணும். லென்த்துனா மேக்னிடியூடு வெக்டாரில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ AB மாடுலஸ் ஆஃப் AB ஆர் மேக்னிடியூட் ஆஃப் AB, BC மேக்னிடியூட் ஆஃப் BC, CA மேக்னிடியூட் ஆஃப் CA. எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சி ஆட் பண்ண வேண்டியதான். AB வெக்டார் OB - OA மாடுலஸ் ஆஃப் AB வெக்டார் √44, BC வெக்டார் OC - OB modulus of BC vector √218, CA vector OA - OC modulus of CA vector √110. So now the perimeter of the triangle ABC is AB √44, BC √118, √218 plus CA square root of 110. Then 13th sum, A vector, B vector, C vector கொடுத்துட்டாங்க. So to find unit vector parallel to this vector 3a - 2b + 4c. 3a - 2b + 4cன்றது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும், எழுதிட்டே இருக்கணும். அதனால் நம்ம அதை டி வெக்டார்னு எடுத்துக்கலாம். இந்த கொஸ்டினில் ஒரு சேஞ்சு, இந்த இடத்துல மைனஸ் வரும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து திஸ் இஸ் மைனஸ், அப்போ இங்கேயே ஒரு மைனஸ் வரும் உள்ள. ஸோ 3ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேங்க. ஸோ இந்த சம்ம நான் திருப்பி சொல்லும் போது இந்த மைனஸ் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் வரணும், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல் இந்த இடத்துல ஒரு மைனஸ் வரும்.
ஸோ 3a minus 2b plus 4c இந்த 3 வெக்டாரையும் 3 2 4 மல்டிப்ளை பண்ணால் அகெயின் ஒரு வெக்டார், அந்த வெக்டாருக்கு நான் d வெக்டார் நேம் கொடுத்துட்டேன். ஸோ 3 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், 2 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன், 4 மல்டிப்ளை பண்ணி இப்போ ஆட் பண்ணுறேன். 9 minus of minus 4 plus 4 plus 4 9 plus 8 17 minus 3 minus 8 plus 8 cancel ஆகிடும், minus 3j minus 12 plus 6 minus 4 minus 16 plus 6 ஆன்சர் minus 10 வந்துடும். ஸோ டி வெக்டார். ஸோ இந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க, அந்த புக்கில் எரராக இருக்குது. ஸோ நான் அப்படியே வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நீங்கள் மைனஸ் மாற்றிக்கணும். ஸோ இப்போது மேக்னிடியூட் ஆஃப் டி வெக்டார் 17 square 3 square 10 square root 398. A vector parallel to d vector is plus or minus d cap. ஸோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டுட்டு டி வெக்டார் டிவைட் பை அதோட மேக்னிடியூட் போட்டுருங்க. தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 17i கேப் மைனஸ் 3j கேப் ப்ளஸ் 10k கேப் டிவைட் பை ரூட் ஆஃப் 398. இங்கே வந்து லைன் ஜாயினிங் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, PQ அண்டு RS கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இதை வந்து பேரல் சொல்லிட்டு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ OP வெக்டார், OR வெக்டார், OQ வெக்டார், OS வெக்டார் கொடுத்துருக்காங்க. we have to prove that PQ and RS are parallel. அப்போ PQ ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு RS கொண்டு வரலாம். ஸோ PQ OQ மைனஸ் OP, RS OS மைனஸ் OR. நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா PQ இது RS, இதுலேருந்து 2 காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா I cap plus 4j cap minus k capனு வரும். I cap plus 4j cap minus k cap is nothing but what அப்படின்னா PQ. ஸோ இந்த வேல்யூக்கு போல் PQன்னு போடலாம். thus RS vector equal to some constant, அதாவது lambda, அதாவது 2 into PQ. அப்போ இதில் எதுவும் காமன் பாயிண்ட் இல்லை. therefore PQ and RS are parallel. ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இங்கே போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து கொலினியர் வராது, பிகாஸ் there is no common point. இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா m into I cap plus j cap plus k cap is the unit vector, then find m சொல்லியிருக்காங்க. let I put a name for this vector. A vector equal to m into I cap plus j cap plus k cap. அப்போ நான் மாடுலஸ் எடுக்கிறேன். மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எம் இன்ட்டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 I கேப், அதாவது மாடுலஸ் ஆஃப் I j kன்னு எழுதலாம். அதுக்கு அது மாடுலஸ் வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1 + 1 + 1. இங்கே ஏன் நான் 1 யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது வந்து யூனிட் வெக்டார் சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அப்போ இதோட வேல்யூ வேணும்னா 1. ஸோ 1 ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எம் இன்ட்டு √3. the next step modulus of m equal to 1/√3. modulus வந்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வரும். therefore m equal to +or - 1/√3 is the answer. then 17th sum, ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் ப்ரூவ் பண்ணணும். கொடுத்துருக்க வெர்டிசஸ் வந்து ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள் ப்ரூவ் பண்ண வரும். OA OB OC எடுத்துக்கோங்க. AB மாடுலஸ் ஆஃப் AB, BC மாடுலஸ் ஆஃப் BC, CA மாடுலஸ் ஆஃப் CA கண்டுபிடிங்க. இப்போ ஏதாவது ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக வந்துன்னா தே ஆர் ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிள். மாடுலஸ் ஆஃப் AB வெக்டாரும் மாடுலஸ் ஆஃப் CA வெக்டாரும் ஈக்குவலாக இருக்குது. AB AC ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது. therefore the given points are vertices of a, கொடுத்துருக்க புள்ளிகள் வந்து ஒரு ஐசோசெலஸ் ட்ரையாங்கிளோட பாயிண்ட்ஸ் தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணிடுறோம். then 4th sum, a triangle is formed by line joining the points. என்னென்ன பாயிண்ட், ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது, என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வச்சு அந்த ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னா 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ஸோ அந்த ட்ரையாங்கிள் வந்து இப்படி இருக்குது. இந்த ட்ரையாங்கிளோட மிட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா D வந்து BC, இது வந்து A, இது வந்து B, இது வந்து C. BCயோட மிட் பாயிண்ட் வந்து D, Cயோட மிட் பாயிண்ட் வந்து E, அண்ட் BAயோட மிட் பாயிண்ட் வந்து F. அப்போது அந்த மிட் பாயிண்ட்டை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். BC வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 0 + 0 0, 0 + 1 1/2, 0 + 1 1/2ன்னு கிடைக்கும். தென் CA இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் 1 + 0 1/2, 0 + 0 0/2, 1 + 0 1/2. தென் FAB 1 + 0 1/2, 0 + 1 1/2, 0 + 0 0. ஸோ இப்போது AD BE CF ஆர் த மீடியன்ஸ். நல்லா தெரியும், இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது அப்படின்னா இதோட மீடியன்ஸ் வந்து AD BE CF. இதோட டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. கொடுத்துருக்க வெர்டிசஸோட பாயிண்ட்ஸை வச்சு மிட் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க மிட் பாயிண்ட்ஸ் என்னன்ட்டு. ஸோ நம்ம அதை DEFன்னு எடுத்துகிட்டு அதை கண்டுபிடிச்சிடும். அதுக்கப்புறமா அந்த மீடியன்ஸோட DCs கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் த மீடியன் வெக்டார் என்னன்னு கண்டுபிடிப்போம். AD
ஸோ ஃபார்முலா ஓடி மைனஸ் ஓஏ. ஓடின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்ச மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி, ஓஏன்றது அவங்க கொடுத்துருக்க 100. ஸோ 2 பாயிண்ட்டோட ஏடி வெக்டார் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். மைனஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் 1/2 ஜே கேப் ப்ளஸ் 1/2 கே கேப். டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ்னால் இதோட மேக்னிடியூட் வேல்யூ வேணும். ஸோ 1 + 1/4 + 1/4 தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் 3/2ன்னு வந்துடும். ஏன்னா எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/4 + 1/4 வந்து 2/4, 2/4 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1/2, 1 + 1/2 வந்து ரூட் 3/2. இப்போ இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஆஃப் த மீடியன் ஏடி -1 √3/2, 1/2 √3/2, 1/2 √3/2. After taking reciprocal, this is become root of 2 by root of 3, 1/2 into root 2 by root 3, 1/2 into root 2 by root 3. ஸோ இந்த சம் எல்லாத்துலேயும் டினாமினேட்டர் சேமாக வருது. அதனால் ஃபஸ்ட்டு டேர்மை வந்து நம்ம ரூட் 2 by root 2 மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ரூட் 2 பண்ணுறோம். அப்போ ரூட் 2 into root 2 2 -2 by root 3 into root 2 root 6. செகண்ட் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா 1/2. 1/2 we have to write root 2 into root 2. ஸோ நியூமரேட்டர் root 2, denominator root 2 will be cancelled. நியூமரேட்டர் 1 ஆகிடும். root 2 into root 3 that is 1/√6. செகண்ட் டேர்ம் போலே தான் தேர்ட் டேர்மும் டினாமினேட்டர் ஒரு root 2, நியூமரேட்டர் root 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா root 2 into root 3 root 6. இதே ஆன்சர் தான் மாறி அடுத்த மீடியன்ஸுக்குலாம் வரப்போகுது. ஸோ அடுத்து நம்ம பிஇ கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஓஇ மைனஸ் ஓபி. அங்கே பார்த்தீங்கன்னாலும் 1/2 ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் 1/2 கே கேப். மேக்னிடியூட் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ சேம். இப்போ டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த மீடியன் பிஇ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே போல் தான். இந்த ஸ்டெப்பு நான் திருப்பி எழுதலை. இந்த ஸ்டெப்பு திருப்பி எழுதும் போது ரொம்ப லென்த்தியாக போகும். ஸோ நான் ரொம்ப லென்த்தியாக நடத்திருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த ஸ்டெப்பெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நான் திருப்பி இதை அப்படியே எழுதியிருக்கேன். கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு வந்து 1/2 வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன வந்திருக்குன்னா 1/√6, 1/√6. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் 1/√6, செகண்ட் ஒன் வந்து -2/√6, தேர்ட் ஒன் வந்து 1/√6 நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ 1/√6 -1/√6 2/√6. அப்போ அடுத்து மீடியன் சிஎஃப் ஓஎஃப் மைனஸ் ஓசி. அப்போ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1/2i 1/2j மைனஸ் கே. அப்போ 1/2 வரதுலலாம் 1/√6 போட்டுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் டைரக்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் ஆஃப் த மீடியன் சிஎஃப் வந்து 1/√6, 1/√6, -2/√6. ஸோ இது ஒரு 5 மார்க்ஸ் சம்மு. ஸோ இதை நீங்கள் இதே போல் எழுதி வைக்கலாம். ஏன்னா ஆன்சர் கீழே அது மாதிரி தான் இருக்குது. டேரெக்டாக நீங்கள் எழுதி வைக்கலாம். இது 4th சம். ஸோ கோப்ளேனார் சம்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கோப்ளேனார்ன்றது நம்ம நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஒரே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே நம்மளுக்கு வந்து ஸோ வெக்டார்ஸ் வந்து இப்படி அமையுது. இங்கே ஏ வெக்டார், இங்கே வந்து ஏ வெக்டார், இங்கே பி வெக்டார், இங்கே சி வெக்டார் அப்படி அமையுதுன்னா ஒரே தளத்தில் அமையக்கூடிய வெக்டர்கள். அதனால தான் 3 வெக்டாரும் ஒரே பிளேனில் அமையுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா கோப்ளேனார் வெக்டார்ஸ். இது கோப்ளேனார் இருக்கணும்னா இதை லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுதணும். இது என்ன லீனியர் காம்பினேஷன்னா ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு பி வெக்டார் ப்ளஸ் சம் கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு சி வெக்டார். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நோட்லேயே பார்த்தோம், இந்த ரிசல்ட்டு நோட்லேயே பார்த்தோம். ஸோ கோப்ளேனாருக்கு வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் ஆர் வெக்டார் ஈக்குவல் டு எல்ஏ வெக்டார் ப்ளஸ் எம்பி வெக்டார் மாதிரி அது 2 வெக்டார்ஸ். இது 3 வெக்டார் வரும்போது ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு x into b vector plus y into c vector where x and y are scalars. இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா they are coplanar. ஸோ கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸை ஏ வெக்டார் பி வெக்டார் சி வெக்டார்னு எடுத்துக்கோங்க. இஃப் ஏ கமா பி கமா சி ஏ வெக்டார் கமா பி வெக்டார் கமா சி வெக்டார் ஆர் கோப்ளேனார் தென் ஏ வெக்டார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு பி வெக்டார் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு சி வெக்டார் கமா எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆர் ஸ்கேலார்ஸ். ஸோ ஏ வெக்டார் எழுதிக்கோங்க, எக்ஸ் இன்ட்டு பி வெக்டார், ஒய் இன்ட்டு சி வெக்டார். ஈக்குவேட்டிங் ஐ கமா ஜே கமா கே கேப் காம்போனன்ட்ஸ் ஆன் போத் சைடு. நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஐக்கு எக்ஸ் இன்ட்டு -2 -2x, ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் ஜே தான் இருக்குது, ஐ இல்லை, அதனால் 0. ஐ டேர்ம் அங்கே இல்லை, அதனால் ஃபஸ்ட்டு 2 டேர்மில் வருது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு 1, ரைட் ஹேண்ட் சைடு 1 வருது. அடுத்து ப்ளஸுக்கு அப்புறம் 0. அதனால் 1 = -2x then x = -1/2. மார்க் திஸ் as equation 1. செகண்ட் போவோம். -2 x into 3 3x y into -j -y. ஸோ அதனால் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. தேர்டு 3k அப்போ 3 -4x 2y தேர்ட் ஈக்குவேஷன் வருது. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷன் 2 3ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், அது உங்கள் இஷ்டம். ஸோ நான் 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன்.
ஸோ 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு ஒய்யோட வேல்யூ 1/2 வருது. ஸோ இந்த ஒய்யோட வேல்யூவும் எக்ஸோட வேல்யூவும் நான் இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி LHS = RHS நான் கொண்டு வரணும். இந்த யூஸ் பண்ணாத ஈக்குவேஷன் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன். அதில் எடுத்துகிட்டு நான் எக்ஸ் வேல்யூ ஒய் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். LHS நான் எடுத்துக்கிட்டு RHS நான் எடுத்துகிட்டு LHS கொண்டு வர போகிறேன். -4x + 2y -4 × -1/2 + 2 × 1/2. ஸோ 2 காமன் வச்சுட்டு -4 × -1 + 2 × 1 2 4 + 2 6/2 3. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்திருக்கு. ஸோ இது மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சுன்னா they are coplanar, therefore hence the given vectors are coplanar. அதே போல் செகண்ட் சம்மு A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார் ஆர் கோப்ளேனாராக செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த சம்மில் இந்த ஏ டைப்பில் இருக்கிற இங்கே ஒரு சம் வரும், அதை நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்கலாம். ஸோ இந்த சம்மு முடிச்சிருவோம். A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார், if A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார் ஆர் கோப்ளேனார், then we can write this as a linear combination of A vector = XB vector plus YC vector, X and Y are scalar. அதே போல் எழுதிக்கோங்க, ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள். இந்த வாட்டி 3 ஈக்குவேஷன் -5 7x 3y, அப்புறம் வந்து +6 -8x 20y +7 9x 5y அப்படின்னு 3 ஈக்குவேஷன் வந்திருக்கு. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் வருது. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஸோ ஏதாவது 2 ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாம். I have solved 1 and 2, get the value of x, then substitute in 2, get the value of y. ஸோ ரெண்டுமே 1/2 தான் இருக்குது. இப்போ யூஸ் பண்ணாத ஒரு ஈக்குவேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன். ஸோ அதில் வந்து நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன். ஸோ தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா 9x + 5y, 9 × 1/2 5 × 1/2, that is 1/2 × 9 + 5 14/2 7. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் ஈக்குவேஷனில் 7 வந்துருக்கு. ஸோ this is 7. ஸோ LHS = RHS = LHS வந்திருக்கு. therefore the given vectors are coplanar. The third sum வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் சம். என்ன ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து 4 பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 வெக்டார் ஒரு பிளேனில் இருக்குது, இது கோப்ளேனராக மாற்றணும். ஸோ நம்ம 3 வெக்டார் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த 3 வெக்டாராக மாற்றிக்கணும். ஃபஸ்ட்டு OA OB OC ODயை 3 வெக்டாராக மாற்றணும். how to get 3 vectors when 4 position vectors are given னா AB BC CD கண்டுபிடிங்க. அப்போது AB BC CD கண்டுபிடிக்கும் போது 3 வெக்டாராக மாறிடும். ஸோ AB OB - OA, BC OC - OB, CD OD - OC. ஸோ 3 வெக்டார் கண்டுபிடிச்சிங்க. இந்த 3 வெக்டார் கோப்ளேனார். இஃப் AB வெக்டார், BC வெக்டார், CD வெக்டார் ஆர் கோப்ளேனார், தென் AB வெக்டார் = X × BC வெக்டார் + Y × CD வெக்டார், X and Y are scalar. ஸோ அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுங்கள். தென் கெட் த வேல்யூஸ் ஆஃப் coefficient of x, coefficient of equating I cap, equating J cap, equating K cap. ஸோ ஈக்குவேட்டிங் K cap பண்ணும்போது உங்களுக்கு x = -2/5 வருது. அதை வந்து நீங்கள் தேர்டுன்னு வச்சுட்டு 2ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். ஒய்யோட வேல்யூ 2/5 வருது. இப்போ வந்து இந்த 2 வேல்யூ எடுத்து வந்து நான் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் வந்து இங்கே வந்து -1, அதை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாங்க நீங்கள். ஸோ இந்த இடத்துல 3x - 7y, ஏன்னா நான் தேர்ட் ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சது 3x - 7y தான். ராங்லி ரிட்டன் ஆஸ் ப்ளஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு ரீரைட் பண்ணிக்கோங்க. 3x - 7y = செக் பண்ணுறேன் நான். 3 × xோட வேல்யூ -2/5 மைனஸ் ஒய்யோட வேல்யூ 2/5. ஸோ 1/5 காமனாக தெரியுங்கன்னா -6 - 14 -20/5 -20/5 become -4. hence the given position vectors are coplanar. இந்த சம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஏன்னா 4 வெக்டார் பொசிஷன் வெக்டாரை 3 பாயிண்ட்ஸாக மாற்றிக்கும். OA OB OC OD become AB BC CD. ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் எழுதும் போது கவனமாக பார்த்து எழுதுங்க, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் இஸ் மைனஸ். தென் இது வந்து என்னென்னா, இந்த கொஸ்டினை கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். ஏன்னா கொஸ்டின் பார்க்காம நான் பாட்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தால் கரெக்டாக இருக்காது. ஸோ இதுதான் 14th கொஸ்டின். த பொசிஷன் வெக்டார்ஸ் ஆஃப் A வெக்டார் B வெக்டார் C வெக்டார் ஆஃப் 3 பாயிண்ட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை த ரிலேஷன் 2A வெக்டார் - 7B வெக்டார் + IC வெக்டார் = 0. ஆர் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கொலினியர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒன்றும் இல்லை, இது ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. அந்த கண்டிஷனை படித்தாலே போதும். ஸோ அந்த கண்டிஷனை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு. This is the condition. If 3 distinct points A, B, C with the projection A vector, B vector, C vector are collinear, if and only if there exists a real number x, y, z such that x + y + z = 0. அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் 0 வரணும். எதில் கொடுத்துருக்க வெக்டார்லேருந்து. அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்ன? 2A - 7 + 5.
அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள். 2 - 7 + 5. 2 - 7 + 5 is nothing but 7 - 7, that is equal to 0. அப்போது the given points are collinear. கொடுத்துருக்க எக்ஸ் ஒய் இசட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும். இதுதான் நம்ம இங்கே பண்ணுறோம். எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆட் பண்ணுறோம். 2 - 7 + 5, that is 7 - 7 equal to 0. ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. x + y + z equal to 0, hence the given points are collinear. நெக்ஸ்ட்டு in 8.1 நான் இந்த சம்ம நடத்தாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ அந்த சம்ம இப்போது நான் இங்கே நடத்தியிருக்கேன். 8.1 in triangle ABC D and E are the midpoints of the side AB and AC respectivelyன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிக்கோங்க. ஏபியோட சைடில் மிட் பாயிண்ட் D, ஏசியோட சைடில் மிட் பாயிண்ட் E. So we have to prove that DE equal to BC, that is DE vector equal to some constant into BC அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம். ஒன்றும் இல்லை, இது DE, இது BC. ஸோ இது வந்து DEன்றது வந்து இதில் பாதி, இல்லைனா இதில் 1/3 இல்லை என்னன்றதை நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ அப்போது DE equal to some constant into BC. A and B are parallel, then A vector equal to lambda B vector or TB vector. அது போல் DE and BC are parallel means DE equal to some scalar into BC vector. So we have to prove that DE parallel to BC. So take DE. So D is the midpoint of A and B, E is the midpoint of A and C. So OE minus OD, what is OE? A plus C by 2. What is OD vector? A plus B by 2. So taking 1/2 outside, this is become A plus C minus A minus B. A will be cancelled out, C minus B. Position of C vector is OC vector. Position of B vector is OB vector. So C vector we can write OC vector with position. B vector we can write OB vector with position. OC minus OB is nothing but BC vector. BC vector we will write OC minus OB. ஸோ இது வந்து வெக்டாரில் இருக்குது. இது மேக்னிடியூட் எடுத்துருங்க. மேக்னிடியூட் ஆஃப் DE equal to 1/2 into மேக்னிடியூட் ஆஃப் BC. அப்போ தான் லென்த் வரும். லென்த் வெக்டாரில் இருக்கக்கூடாது. ஸோ DE equal to 1/2 BC. ஸோ நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ DE equal to some constant into BC. ஸோ BCன்ற லென்த்தில் பாதி தான் என்னதுன்னா BCயில் பாதி தான் DE அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவ்வளோதான். ஸோ therefore DE parallel to BC. ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் 8.2 கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் வெக்டார்ஸு, அது 8.3 அண்ட் 8.4 இருக்கும். அதை நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.